हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनु वरदवाज। जिमें कि तुहानू पता है आपां माता जीता जी दी बायोग्राफी तुमरी कथा कही ना जाए पढ़ रहे हैं। सो अज आपां इहदा 23rd चैप्टर पढ़ांगे। अगर तुसी पहला वाले चैप्टर्स नहीं सुने तो मेरे चैनल ते तुहानू उन्हां दी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उत्थे जाके तुसी सुन सकदे हो। सो स्टार्ट करदे हां। अध्याय 23। जीता दे पिता ने कई वारी गंगा भूआ नू वापस लाहौर जाण लई आख्या, पर हर वारी जिद करके जीता गंगा भूआ नू रख लैंदी सी। पर इस वारी ओह छेती मुड़ आउण दा आख के हरजस नाल लाहौर चली गई। पिछों जीता नू बड़ा अजीब लगदा रिहा। लाहौरों आए गए हरेक यात्री कोल गंगा भूआ नू परत आउण दे सुनेहे भेजदी रही। 2 महीने लंघ जाण मगरों एक दिन आथणे जहे जोरावर नू सामने बिठा के जीता निक्के जहे जोरावर नाल ही वड्डियां गल्लां कर रही सी। आखण लगी, बेटा जी मेरे दुध दी लाज रखना। सुंदरी जी दे पुत्रां वांग तू भी साबित कर दई कि तेरे वर्गा भी कोई होर नहीं। तू यह कदे ना भुल्ली कि तू किस कुल विचों है ते तेरे पिता दा सानी कोई होर नहीं। निक्का जिहा जोरावर बाहां उलार के हस के उसदियां गल्लां सुन रिहा सी। भावें उसनू समझ कुछ नहीं सी लग रिहा, पर मां दा प्यारा जिहा मूंह, मिठे बोल ते मुस्कुरांदियां अखां उसनू बहुत ही भा रहीआं सन। इन्ने नू एक सेवक ने आके दस्सिया, माता जी तुहाडे पेके लाहौर तो संगत दे नाल गंगा भूआ भी आ गई है। सुन के जीता नू जिवें चाह चढ़ गया होवे। आउंदियां ही उसने गंगा भूआ नू जफ्फी पा लई। गंगा भूआ ने उसनू गल नाल लाया ते फिर सिर पलोसिया, मांगरों उसदे पुत्तर दा भी सिर पलोसिया। चिट्टी चुन्नी दे लड़ नालों खोल के चांदी दा रुपईया उसदे पुत्तर नू शगन वजों दिता। ए तू रहन दे गंगा भूआ, ओ कहना चाहुंदी सी इत्थे बथेरा कुछ है, पर गंगा भूआ दे सामने ओनू ए कहना चंगा ना लग्या। गंगा भूआ नू बैठण लई पीड़ी दित्ती। सेवक नू गंगा भूआ लई दुध लियाउण लई आख्या। ना बस मैं पानी पियांगी। दुध क्यों नहीं? जीता ने हस के पुछया। बाहर संगत विच जदों बरताया गया सी मैं उदों लै लिया सी, गंगा भूआ बोली। गंगा भूआ भगत जी दा की हाल है? ओह ते फेर अपने राह तुर गए। जिन्हों रब घर दी लगन लग जे ओह नहीं संसार दे किसे भी जाल विचों उलझदा। एक दिन आखण लग्या, गंगा भैण नित दिन चढ़दा छिप जांदा, नित अन्न पानी खाने आ ते सौ रहने आ। इस तरह तां निरे असीं अन्न दे कीड़े हो गए। भगवान ने सानू सिर्फ अन्न खाण लई तां नहीं भेजिया। मैं आख्या तू भजन करना इत्थे करी जा, तां बोलिया साधां दी संगत विच निर्मल विचारां ते चिंतन मंथन नाल सारी फिजा ही निर्मल हो जांदी है। इत्थे तां दुनियादारां दियां लालसवा ही चुफेरे घुमदियां रहिंदियां ने। बंदे नू साह लेना ही औखा हो जांदा ते जीता मैनू नहीं सी पता उसने चले जाना ते इसे लई सब गल्लां कर रहा सी। असल विच ना उसदी घर गृहस्थी है ते ना ही उसनू कोई होर चिंता। आखदी गंगा भूआ चुप कर गई। उसनू लग्या जीता दा राज भाग देख के उसदा साही ठाठ, उसदा स्वर्गी माहौल मैं कित्थे होर गल्लां चो बैठी हां ते उसने जीता वल ध्यान नाल देखदे पुछया, होर तेरा की हाल है? गंगा भूआ होर तां सब ठीक है, तेरे वांग निक्कियां गल्लां करन, निक्कियां मत्तां देण वाला कोई नहीं। इत्थे तां सारे ही जिवें महामानव होण। मैं तां हैरान हो सारियां दे मूहां वल देखदी रहनी आ। पति तां तेरा परमेश्वर रूप है। पिछले जन्मां दे तेरे कोई चंगे कर्म कीते होए सी। मैं तां आखदी आं पिछले जन्मां विच तू सुच्चे मोती दान कीते होणगे। गंगा भूआ भैन सुंदरी वल जदों मैं देखदी आं मैनू लगदा जिवें ओह कोई आसमानी परी होवे, जिवें रब ने उसनू बेले बैठ के घड़िया होवे। इन्नी मिठी, इन्नी सहज, जिवें निरा कोई गीत होवे, जां फिर हौली बगदी साफ पानी दी वड्डी सारी नदी, जां फिर केसू दे फुल्लां दा इक हरिया भरिया रुख। मैनू पता नहीं लगदा मैं किवें दस्सां कि सुंदरी भैन मैनू किहो जी लगदी है। गंगा भूआ चंगा होया तू आ गई। अपनियां कमलियां रमलियां गल्लां मैं तेरे नाल ही तां कर सकदी हां। जदों तक मैं सुंदरी भैन दा बच्चा नहीं सी देखिया मैनू सृष्टि दी सिरजना दा करम नहीं सी समझ आया। फिर अपने बच्चे दे निमन अते जम्मण दे करम विचों दी लंघदिआं मैनू लग्या औरत दा कोई सानी नहीं। ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਡੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਿੱਡੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਪੁੰਗਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। फिर हौली हौली वो विकसदा,
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਗ ਮੌਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਅਧਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਾਂਘਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉੱਡੀ ਫਿਰਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਕਿਣਮਿਣ ਕਣੀਆਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਿਰਨਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ, ਲੂੰਬੜਾਂ, 12 ਸਿੰਗਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਹੈ ਨੀ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਇਹ ਵਿਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਐ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਸੂਤ ਕੱਤ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਏਂਗੀ? ਲੈ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਆਂ। ਜੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨਿੰਮਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੀਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੌਹ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਸਾਊ ਜਿਹੀਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ, ਲੜਾਕੇ ਤੋਤੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੂਟੇ, ਦਰਖਤ, ਵੇਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗੇ, ਖਿੜੇ ਮਸਤਕਾਂ ਵਰਗੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਰਵਤੀ, ਰੁਕਮਣੀ, ਸੀਤਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਆਇਆ ਭੁਚਾਲ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਆਤਮ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਥਾਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਰਮ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਹਰੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਲਾਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੇ ਘਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀਤਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਭੂਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਸੁਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤੀ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗੰਮੀ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁੰਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਗਤ ਭੂਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ। ਬੋਲਦੀ ਜੀਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਲਾਡਲਾ ਆਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਲ ਦੇ ਪਲ ਲਈ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਲ ਸੀ। ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਚੌਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੌਲ ਕੀ ਪਰੋਸੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰ ਚੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ। ਜੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।